ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंग 1393 उपर सवैये महल्ले तीजे के विच गुरु जी ने एक शब्द अंकित किया है। तित नाम लाग 33 ध्यावै, जति तपीसर मन वसिया, सोई नाम सिमर गंगे पितामह चरण चित अंमृत रसिया। 33 करोड़ देवते उस नाम विच जुड़ के अकाल पुरख नूं सिमर रहे हैं। ओही नाम जतियां अते वड्डे वड्डे तपियां दे मन विच वस रहा है। इस शब्द विच लिखिया है, सेई नाम सिमर गंगे पितामह चरण चित अंमृत रसिया। उसे नाम नूं सिमर के अकाल पुरख दे चरनां विच जुड़न करके भीषम पितामह दे चित विच नाम अंमृत चोया। गंगा जी दा पुत्र पितामह प्रभु दा ध्यान धर के प्रभु दे चरण कमलां विच आनंदमई रस नूं माणदा रहा। उस प्रभु भगती दा फल अंमृत सी, जिस अंमृत आसरे वह कई दिन तीरां दी सेज उत्ते सुता रहा सी। भगती दे कारण उसने अपनी मौत के समय नूं भी अगे पिछे कर दिता। ऐसे भगत भीषम पितामह की कथा आओ बड़े प्रेम नाल सरवण करिए। शांतु कौरवां ते पांडवां दे वड्डे वडेरे सन। ओह बड़े बली सन ते ओह गंगा नाम की अप्सरा ते मोहित हो गए। जदों उन्हां नूं काम रोग सताउण लगा तां उन्हां ने गंगा नूं विआह करन वास्ते सद्दा दिता। क्योंकि गंगा भी शांतु की जवानी उत्ते मोहित सी, इसलिए गंगा ने शांतु दे कोल रहण वास्ते हाँ तां कर लई, पर नाल ये शर्त रखी कि जिस दिन शांतु गंगा दे पेटों जन्मे बालक का मुँह देख लेगा, उस वेले गंगा शांतु कोलों चली जाएगी। उस वेले राजे ने यह शर्त मान लई। शांतु गंगा देवी नूं अपने रणवास विच लै गया। वो कई साल गृहस्थ भोगते रहे, पर क्योंकि महाराज मातलोक का वासी सी ते गंगा इंद्रलोक की अप्सरा, दोहां दे सुभाਅ ते कर्म ना मिले। पर अप्सरा देवी गुणा के कारण शांतु नालों चलाक सी। वह 7 बच्चों की मां बनी हुई सी। देवी शक्ति के नाल उसने शांतु नूं पता ना लगन दिता कि उसके पैर भारे हुंदे सन। वह शांतु दे नाल मिल के बच्चे नूं जन्म दिंदी, उसे नूं ही गंगा जल विच सुੱਟ आउंदी। इस तरह गंगा ने अपने 7 बच्चे जल प्रवाह कर दिते। पर 8वें बच्चे वेले शांतु नूं पता लग गया कि गंगा बच्चे की मां बनने वाली है। शांतु ने गल्लों गल्ली गंगा अगे अपने मन की खुशी नूं प्रगट कर दिता कि वह एक राजकुमार का बाप बन रहा है। कीते प्राणानुसार गंगा बच्चे नूं जन्म दे के इंद्रलोक चली गई ते मुड़ के राजे शांतु दे कोल नहीं आई। गंगा दे उस 8वें बच्चे का नाम देवव्रत रखिया। देवव्रत जवान हो गया। ज्यों ज्यों देवव्रत जवान हुंदा गया, त्यों त्यों शांतु बुढ़ेपे वाल वधदा गया। उसनूं बुढ़ेपा आ गया, पर उसके हिरदे ते लहू विचों इस्त्री भोग की वासना ना मरी। वह 10 इंद्रियां उत्ते काबू ना पा सकिया। इंद्रियां का गुलाम पुरुष सदा तन मन उत्ते कष्ट ही उठाउंदा है। कई बारी वह मरण का भागी भी बनता है ते परिवार नूं दुखी करता है। गंगा के अलोप हो जाण पिछों उदास चित शांतु गंगा दरिया किनारे हर रोज़ नेम नाल जाया करता सी। गंगा इशनान करन विच उसनूं शांति मिलती सी। उसनूं इंज प्रतीत हुंदा सी जिवें सचमुच गंगा नूं मिल पिया करता सी। गंगा दरिया के उस घाट उत्ते मलाहां दे घर सन। एक मलाह की सुंदर कन्या सत्यावादी सी। उस कंवल नैणी सुंदरी नूं वेख के शांतु उसते मोहित हो गया। वह गरीब मलाह की कन्या समझ के सत्यावादी नूं पुछण लगा, की तू मेरे नाल विआह करेंगी? लाजवंती वांग कुमलांदी हुई मलाह कन्या ने सिर्फ यह उत्तर दिता, मैं की कह सकती हाँ।
ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੂ ਮਲਾਹ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤੂ ਹੈ। ਮਲਾਹ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਯੁਵਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸ਼ਾਂਤੂ ਦਾ ਲਹੂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਬ੍ਰਤ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਂਤੂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਰਹੋਂ ਰੋਗ ਨਾਲ ਤੜਫਣ ਲੱਗਾ। 2-4 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭੇਤ ਦੇਵਬ੍ਰਤ ਦੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਜਾ ਪਿਆ। ਦੇਵਬ੍ਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮਹਾ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਦੇਵਬ੍ਰਤ ਮਲਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਵਾਰਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਵਬ੍ਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮਲਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਂਤੂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਬ੍ਰਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁੰਵਾਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦਾਸ ਵੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਵਬ੍ਰਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਦੇਵਬ੍ਰਤ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਰੋਗਤਾ ਬਦਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਬਾਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਵਬ੍ਰਤ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਵਬ੍ਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵੇਲੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਉਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗੱਭਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੀਸ਼ਮ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਬਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੂ ਤੇ ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਭੀਸ਼ਮ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਜਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।
ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਸੱਤਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਡੋਲ ਗਈ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਤੇ ਦੇਵਤੇ, ਦੈਂਤਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਲਵਾਂ ਯੁੱਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਖੂਹਣੀਆਂ ਗਾਲ ਸੁੱਟੇਗਾ। 23 ਦਿਨ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਦਰ, ਨਾਰਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਂਤੂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਤਿਆਵਾਦੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਰਾਂਗਦ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਚਿੱਤਰ ਬੀਰਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤੂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਆਵਾਦੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਤਿਆਵਾਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਿਤਰਾਂਗਦ ਤੇ ਵਚਿੱਤਰ ਬੀਰਜ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਲ ਸਤਿਆਵਾਦੀ ਦੇ ਨਰਮ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਦਿਹਾੜੇ ਗਸ਼ਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੇਸੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਵੇਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਤਖਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ? ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਨੂੰਹਾਂ ਜਵਾਨ ਵੱਖ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਔਕੜ ਵੇਲੇ ਸਤਿਆਵਾਦੀ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਭੀਸ਼ਮ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਚਮਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਕੁਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ। ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਮਾਤਾ, ਦੇਵਬ੍ਰਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੋਗ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕ ਆਇਆ। ਸਤਿਆਵਾਦੀ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਪਰ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਧਰਮੀ ਜਿਉੜੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਸਤਿਆਵਾਦੀ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਂਡਵ ਜੋ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਸਨ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਕਿ ਅੰਨੇ ਸਨ, ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕੌਰਵ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਸਨ, ਪਰ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਤੀਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ ਦੇਖ ਅਰਜਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਆਖਿਆ,
ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੀਰ ਮਾਰੇ। ਤੀਰ ਦੁਸਾਰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ। ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਜਰਾਹੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਨਾ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿਓ। 5-4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭੀਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਮੇਤ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੀ ਹੈ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੀ ਕਥਾ। ਤਿਤ ਨਾਮ ਲਾਗ 33 ਧਿਆਵੈ, ਜਤੀ ਤਪੀਸਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਗੰਗੇ ਪਿਤਾਮੈ, ਚਰਨ ਚਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।